सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा। गुरमुख मिलै मिलाए आपे, काल ना जो है दुख ना संतापे। गुरमुख मिलै मिलाए आपे, काल ना जो है दुख ना संतापे। हऊँ मैं मार बंधन सब तोड़ै, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हऊँ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै, हर से ती चित लावणिया। रहा गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछान। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विचों आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख हऊँ मैं चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै, गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै, गुरमुख सहज समावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश, ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान विच आप संगत गुरु शब्द की इस पावन हाज़री नूं मान रहे हो, वडभागी हो। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन स्रोत कर रहे सी, हुण समा बनिया गुरु शब्द व्याख्या दा, जिस अंदर माझ राग दे अष्टपदे गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किया गया पावन संदेश सानू प्राप्त है। बचन बीते च असीं विचार रहे सीगे गालबन, जो 2 रोज़ पिछले की गैर हाज़री, इस तो पिछले रोज़ असीं विचार रहे इस पावन बचन नूं। इहदा मुख सुनेहे दा पदा रहाओ दा बंद है, हऊँ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया। गुरु अमरदास साहब कहिंदे मैं वारने जाना कुर्बान जाना, जिन्हां ने अपने जीवन नूं नाम नाल जोड़ के सुहावना बना लिया है, जिन्हां दा जीवन नाम करके खूबसूरत हो गया है। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। जिन्हां ने मूँह गुरु वल कीता, उन्हां दे चित्त दे विच जिहड़ी लगन लगी, उहदे करके उन्हां दा चित्त नच रहा है, गा रहा है। मुराद जिन्हों आनंद कहने आ, प्लैजर कहने आ, खुशी के उतले एहसासां नूं वो मान पा रहे ने। मैं उन्हां तो बलिहार जाना गुरु अमरदास साहब। जो पदा अज असीं विचारना है, क्योंकि 1 नंबर बंद असीं बड़ा विस्तार च विचारिया सी। बचन है गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। बचन वैसे तो गुरमुख जीवै मरै परवान इस पंक्ति तो कर दे, पर आरजा ना छीजै, आरजा ना छीजै, आरजा कहते उमर नूं। उमर का घटना बंदे दे अजीब तरह की हालत कई बार देखने असीं। गुरु महाराज बाणी च बयान करते कि बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच। बहती जात जिवें एक बड़े स्लो पेस ते नैचुरल फ्लो दे नाल रिवर चलदा है, कोई स्ट्रीम चलती है। जे आपां उहनूं बड़ा
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਮੂਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਬਣਦੀ, ਰਿਵਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਗਸਟਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਪੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੇਕ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿਵਰ ਆ। ਪਾਣੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਸਲੋ ਪੇਸ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਰਤ। ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਰਤ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਘਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਘਾਟੇ 2 ਮਹਾਰਾਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਕਰਕੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਆਪ ਘਟੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਨ ਛਿਜੈ, ਤਨ ਛਿਜ ਰਿਹਾ। 2 ਘਾਟੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਧਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋ ਘਟਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਆਵਰ ਏਜ। ਇਫ ਵੀ ਵੋਂਟ ਕੈਚ them on time, then definitely we're gonna get some sort of issues in our lives. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਰਲੀ ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਟੀਨੇਜ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਹੁਣ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਲਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 22, 23, 25 ਤੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 30s ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 35, 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਵਾਕ ਔਰ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂਵਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਟ ਲੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 35 के हो गए हो, चक्कर लगाने शुरू करो, पार्क के या डॉक्टर के, मर्जी है आपकी। बड़ा कैची जिहा मैसेज सीगा, मैनू एकदम सुरत च रह गया भी गल ठीक है। बंदा 30-35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਚਪਨ ਆ, ਲੜਕਪਨ ਆ, ਕੜੀ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਆਰਜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਏਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ, ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਪੈਂਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਲੀਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਚੇਂਜ, ਇਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਸੁਹੱਪਣ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਾਲਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡ ਏਜ ਸਿੰਡਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸ਼ੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇ ਭਾਵ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ, then I don't have any worries about it। ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਚੇਂਜਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਬਨ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋਬਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮਹਿਕਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖਿੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੋਬਨ ਐਵੇਂ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਆਰਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਚੇਂਜਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ
ਆਰਜਾ ਨਾ ਛਿਜੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਰਜਾ ਨਹੀਂ ਛਿਜੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਏਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਹੀ ਪਲ ਜੀਣ ਦਾ ਆ। ਨਾ ਬੀਤੇ ਦੇ 'ਚ ਬੀਤਾ ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਟ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਲਿਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਿਚ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਲਿਚ। ਪਾਸਟ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਲਿਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ, ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ, ਗਿਲਟ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ? ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਓਗੇ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਵ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਲ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਆਈਦਰ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਡੀਲ ਇਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਕਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਕੇਰਡ, ਡਰ ਗਿਆ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਉਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਬਰਾਈ ਗਿਆ, ਡਰੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਆਪ, ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਤ ਪਕੜੇ 'ਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੂ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਨ ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਟੋਟਲੀ, ਐਂਡ ਆਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿਨ ਦਾ ਸਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੌਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਬੜਾ ਬੌਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੌਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏਗਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਾਸਟ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਥਾਟ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖ, ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਆ, ਆ ਵੀ ਪਲ ਨਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਪਲ ਨਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਪਲ ਨਵਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਲ ਪਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੜਪਾਵੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਆ ਕੱਲਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਰਜਾ ਨਾ ਛੀਜੈ। ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਤੇ ਖਿੱਚਣ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਪੜਾ ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਊਚਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸਟ, ਦੋਨੋਂ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਛਿੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਛਿੱਜ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀਰਾ ਆ, ਮਾਣਕ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਜਾ ਨਾ ਛੀਜੈ, ਕਦੋਂ? ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵੈ ਮਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਡ ਡੀਡਸ, errors, demerits, whatever you can actually call it. But in reality, everything is coming as a thought. If person is aware about the thoughts, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਥਾਟ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਥਾਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਓ, ਪਰ ਜੀਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀ ਮਰੋਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ, ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ। ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੰਗ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ, ਸੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਛਾ ਜਾਂ ਭਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਛੇ ਜਾਂ ਭਾਲੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ।
चोट सुहेली सेल की लागत ले उसास, हाँ चोट सहारा है शब्द की, तास गुरु मैं दास। शब्द की चोट ये बड़ी औखी है। शब्द ये कहता है अपने आप को बदल, शब्द ये कहता है माड़े ख्यालों को अंदर प्रोसैस नहीं करना। किसी ने ईर्खावश कुछ किया, मेरे अंदर घर कर गया। किसी ने हंकारवश कुछ किया, मेरे अंदर घर कर गया। किसी ने गुस्से वश कुछ किया, मेरे अंदर घर कर गया, मारिया गया। सारी एनर्जी मैनू तो कोई बुक याद होनी चाहिए सवेर तो शाम तक। मैं तो कोई अपने टैक्सट बुक पढ़नी सी, कोई अपना कोर्स करना सी, कोई काम ते फोकस करना सीगा, बट आई एम डीलिंग ओनली विद वन काइंड ऑफ आइडिया और वन काइंड ऑफ थॉट विच समवन हैज एक्चुअली यू कैन से गिफ्टेड मी। बस वही लैके तुरया फिरदा। ये चीज जिहड़ी है मतलब संसार दे विच जिहड़ी ना जिहड़ा मायावी जंजाल आ, ये साडी अंतरी भाव दे विच थॉट प्रोवोकिंग करदा आ, उकसाउंदा आ सानू। वो विचारां दी उकसाहट जिहड़ी है उहदे च बंदा स्टक हो जांदा, ते फिर समा लंघी जांदा, टाइम लंघी जांदा, उम्र गुजरी जांदी, ते बंदा उत्थे ही स्टक रहिंदा, उसे चीज दे च वार-वार उसे रूप दे विच। गुरु साहब कहंदे जिहड़ा गुरु वाल मूँह करदा उस चीज़ नूं मार दिंदा, फिर जीवन मिल जांदा। वो तो नव जीवन माण रहा हर पल, वो तो हर वक्त नवे जीवन नूं हंडा रहा है। बचन है गुरमुख जीवै मरै परवान, ਉਹਦਾ जीवन परवान हो गया, मीनिंगफुल हो गया। अगला बचन सीगा गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया, गुरमुख मरै ना काल ना खाए। मरै ना एक तो मौत है जिन्होंने गुरबाणी ने कहा कि जो उपजो सो बिनस है, उपजण दे नाल बिनसना तय है, जन्मं तम मरणंग, मरण लिखाए मंडल में आए। जिदन धरती ते पहला साह लिया उदन ही तय हो गया एक दिन आखिरी साह भी होएगा। जिदन पहला बोल बोलिया उस दिन तय हो गया एक आखिरी बोल भी होएगा। जिदन पहला कदम रखा उस दिन तय हो गया एक दिन आखिरी कदम भी होएगा। जिदन पहला दिन वेख्या धरती ते तय हो गया एक दिन आखिरी दिन भी होएगा। त्रै यह है जो उपजो सो बिनस है। हाँ पर वो आज के काल समय की खेड है, कुछ समा है। लाइफ we called it life, but in reality life is a just period of time between birth and death. That is life. एक घटत हो रही है, लाइफ इज हैपनिंग। ये मतलब ये नहीं है कि बंदा सोचे कि जिंदगी जिहड़ी है मिली है ना, ये चल रही है, ये घटत हो रही है लगातार। बंदे इहदे नाल मूव करेगा, इसनूं मान सकेगा, तो जे इसनूं एक साइड तक बैठा होकर ऑब्जर्व करी जाएगा, कोसी जाएगा, दुखी हो ही जाएगा, कुछ नहीं होना। फिर यही है कि अखीर दे विच बंदे नूं लगेगा भी ओहो पछतावा झोली च पा के विदा होएगा बंदा। महाराज ने बयान किया गुरमुख मरै ना, जिहड़ा गुरु वाल मूँह करदा इहो जे पछतावे च रह के आत्मक मौते ना मरदा। वो समा तो आना ही आना, वो एक दिन टाइम पूरा हो जाना, लाइफ स्पैन जिहड़ा हैगा पूरा हो जाना। जिदन पूरा हो गया उस दिन विदायगी हो गई। पर उस तो पहला उहदे अंदर कोई इहो जिहा रूप ना आया कि उसने इस जिंदगी के मीनिंग समझ ना आए, उन्होंने मीनिंगफुल वे नाल अपना टाइम स्पेंड ना किया होए। वो टोटली माइंडफुल है इस जीवन बारे, इस एहसासां दे बाबत। सो क्या गुरमुख मरै ना, फिर क्या काल ना खाए, उन्होंने काल नहीं खांदा। काल सब कासे नूं खा गया। मेरा ख्याल है इसे हाजरी च एक दिन बड़ी डिटेल्ड बात की सी, एज आई रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। लोग अवतारां दी पूजा करते, बाबा जी कहते अवतारां दी कादी पूजा करनी है काल दी करो। वैसे सिख ते अकाल प्रस्त अकाल दी पूजा करता है, काल तो भी उपर उठ जाता है, ये तुरिया अवस्था है। पर जे है बंदे नूं लगता भी नहीं फलाना अवतार बड़ा वड्डा, बाबा जी कहते अवतार काहदा वड्डा जिहड़ा मर गया।
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਾਉ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। एक काल ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ, ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਮਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀਗਾ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਓ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਥੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਨੇ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲਟਰ ਦੇਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਏ। ਕਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕਰੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਡਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਇਟਸ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ, ਲਿਟਰਲੀ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ when they are dying with bullet. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਟਸ ਸਭ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕੀ ਅੱਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ, no right now I cannot wait। ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ ਆ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਬਾਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਨ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਲੀਕ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਸਟ, ਦੈਨ I will eat little bit and then you can put more. Dad, please, please. Okay, then no. If you move from your chair, I won't give you. Sit there. I will fill it first, then I will give you. ठीक है जी। बच्चा कितने ਹੁਣ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਾ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਲਮਜ਼ੀ ਹੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬਲਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। Stay there, sit at your seat, I will serve you there. But you're impulsive. Now the consequences is there. You have to face them. I'm not going to give you anymore. Or father might start beating. We have this kind of behavior and practices in our families. पर एक है आम सिचुएशन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆ, ਬੱਚਾ ਗਿਲਟ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੇਖ ਲਏ। ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ, I have witnessed that someone has done a mistake here. But it's okay. Sit at your seat. दोबारा अपनी सीट पे बैठ के जाके I will make one more cone for you. बना के उन्होंने दोबारा देता, उन्होंने चुप करके बैठा, उन्होंने नहीं मांग रहा, वो कोई इंपल्सिवनेस नहीं शो कर रहा, उन्होंने हुण आइसक्रीम भी कौड़ी लग रही है बिकॉज ऑलरेडी उन्हें एक मिस्टेक कर दी। फादर की कहना, सन accident happens, it's okay. We all do some errors. But if we do errors, we have to have adopted that we were in mistake. Number one thing. And second thing, we have to try to fix it, try to pay some sort of, you can say, fees or some sort of behavior or some sort of energy over there so that ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਦਰ ਨੇ 2 ਪੇਪਰ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਟਾਵਲ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਉਸ ਕੋਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਪਲੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੁਫਾਦ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਹੋਲਡ ਮਾਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੀਨ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।